Good afternoon, girls. Next, we are going to see strings in Java. So, what is a Java string? So, string na enna? It is a sequence of characters enclosed within double quotes. So, double quotes kulla sequence of characters irundhudna adu string nu solluvom. Ipo single letters single quotes kulla pottona adu character constant solluvom. Double quotes la irundha adu string constant, single quotes la irundha adu character constant. Okay. So, next we are going to see how to create a string object. So, there are two ways to create a string object. Okay, by using string literal method. Second one by a new keyword. ஓகே, இப்போ ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல் மெத்தட் அப்படின்னா டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ள ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை தான் ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல் மெத்தட்ன்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரிங் எஸ் ஈக்குவல் டு வெல்கம் இன் டபுள் கோட்ஸ். ஸோ வெல்கம் இஸ் அ ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல் சின்ஸ் இட் இஸ் என்க்ளோஸ்ட் வித் இன் டபுள் கோட்ஸ். ஓகே, ஸோ வி கேன் ஆல்சோ கிரியேட் அனதர் வே ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஏன் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் எந்த டேட்டா டைப்பாக இருந்தாலும் சரி, எந்த கீவேர்டாக இருந்தாலும் சரி, வாட் எவர் மேபி இன் அ ஜாவா ப்ரோக்ராம். So any statement in a Java program is a class. Okay, so ஒன்றுமே ஒரு class. So string is a class. Okay, so for a class you have to create an object, then only you can use the class. Okay, so string அப்படின்றதுக்கு ஒரு வேரியபிள் s கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரிங் ஸ்பேஸ் எஸ்ன்ற மாதிரி. ஸோ இதுலேயும் ஸ்ட்ரிங் ஸ்பேஸ் எஸ், ஸோ ஸ்பேஸ் இல்லாமல் இருக்குது, ஸ்பேஸ் எஸ் கொடுக்கணும். ஈக்குவல் டு நியூ ஸ்ட்ரிங் வித்தின் ப்ராக்கெட்ஸ் சி டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே வெல்கம்னு கொடுக்குறோம். ஸோ திஸ் இஸ் செகண்ட் வே ஆஃப் கிரியேட்டிங் அ ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ டூ வேஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிங் ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட். டைரெக்டாக டபுள் கோட்ஸ்குள்ளேயும் கொடுக்கலாம், இல்லைனா நியூ கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே கொடுக்கலாம். Okay, so next we are going to see what is a Java string pool. So whenever we create an object, that will be stored in a Java heap. So there are different types of data structures. One of the data structure is heap. Strings will be stored under the data structure heap. Okay, இப்போ ஒரு string create பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் Java compiler will check whether the string is present already in the Java heap. ஏற்கனவே அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் it will just create a reference to that object. அதாவது என்ன வேரியபிள், இப்போ ஸ்ட்ரிங் எஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, எஸ்ன்றது வேரியபிள், அந்த வேரியபிள்லேருந்து ஒரு பாயிண்டர் மட்டும் க்ரியேட் பண்ணோம். ஸோ சப்போஸ் அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து ஹீப்பில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் then it create a new memory locations and stores the value, then it makes the pointer to that particular value. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா string s1 equal to apple இருக்குது. ஸோ apple is not already in the Java heap. So a new location is created for the string, and apple is the value that is stored in the memory location, and there is a reference created from s1 to apple. Okay, second one string s2 equal to mango. So mango is also not in the Java heap. So another new location is created for mango, and mango is stored, and a reference variable from s2 is created to mango. So string s3 equal to apple. So now apple is already in the Java heap, so there is no new location created for this value. So just a reference to that particular value is created from s3 to apple. Okay, and the other two statement s1 double equal to s2, s1 double equal to s3. So s1 double equal to potale comparing. Okay, we can compare two strings. If values are equal, the result will be true. If the values are not equal, the result will be false. Okay, and strings are immutable அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. What is immutable? So the values will not be changed, whose values are constant. So because of that we are telling strings are immutable. Okay, so here we have given two statements. String str equal to double quotes abc is equivalent to character data square bracket. So this is a character array. Data is a character array. So for array we are giving within curly brace we are giving the characters a b c in enclosed in single quotes. Okay, so both are equal. Okay, so both are equal. So first one it is stored as a string, second one it is stored as a string character array. Character array. So now we can convert a string to a character array to a string. ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்ட்ரிங் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஏபிசின்னு, செகண்ட் ஒன் கேரக்டர் அரே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ கேரக்டர் அரேனா எப்படி இருக்கும், அந்த அரேக்கு 3 லொக்கேஷன்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட் லொக்கேஷனில் ஏபிசின்னு இருக்கும், ஆனால் எல்லாமே இட் ஹாஸ் அ சேம் நேம் டேட்டா. அரே நேம் வந்து சேமாக இருக்கும், ஆனால் 3 லொக்கேஷனில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். இப்போ இதை ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் we have a third statement, string str equal to new string within bracket data. And we have various string methods. First one is string dot length to find the length of the string. So length na enna, எத்தனை characters அந்த stringல இருக்கு அப்படின்றது. ஓகேவா, string s1 equal to hello. Okay, so அந்த next statementல பார்த்தீங்கன்னா system.out.println string length is close quotes plus is the concatenation operator.
இப்போ சி பைத்தான்லலாம் கமா போட்டிருப்பீங்க, கோர்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கமா போட்டிருப்பீங்க, அதுக்கு பதிலாக இங்கே ப்ளஸ்ஸு s1 டாட் லென்த்து. ஓகே, சின்ஸ் இட்ஸ் அ மெத்தட் எம்டி ப்ராக்கெட்ஸ் இருக்குது. அப்போது லென்த்துனா அந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரிங்கில் எத்தனை கேரக்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ 5னா 5 will be the result. Second method is compare to, string dot compare to. So we can compare two strings. Okay va? So two strings equal ஆயிருந்தா result will be 0. If it is not equal, so not equal ன்றப்ப ரெண்டு கேஸ் இருக்குது. ஸோ எப்படி வந்து கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால், ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிற எல்லா கேரக்டருக்கும் ஆஸ்கி கோட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம், செகண்ட் கேரக்டரில் இருக்க எல்லா கேரக்டருக்கும் ஆஸ்கி கோட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். இதோட சம்மையும் அதோட சம்மையும் தான் கம்பேர் பண்ணோம். சரியா? சப்போஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங்கில் இப்போ எம்எல்ன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, எம் பிஃபோர் எல்லாக இருந்தால் அதோட ஆஸ்கி கோட் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா? அது பாருங்கள். செகண்ட் ஒன், ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டெல்ல s1 டாட் கம்பேர் டு s2. s1 வந்து ஹலோ மேலே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள், s2வும் ஹலோ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கிறனால போத் ஆர் ஈக்குவல். அப்போ ஆஸ்கி கோட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணோன்னா என்னாகும், 1லேருந்து 2வது மைனஸ் பண்ணோம், மைனஸ் பண்ணால் என்னாகும் 0 வரும், அப்போ ஈக்குவல். ஓகே, இப்போ செகண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா s1 டாட் கம்பேர் டு s3. s3ல பார்த்தீங்கன்னா ஹலோக்கு பதிலாக எல்லுக்கு பதிலாக எம் இருக்குது. எம் எங்கே வரும்? எல்லுக்கு முன்னாடி வருமா, எல்லுக்கு பின்னாடி வருமா? ஸோ எல் இஸ் லோவர் தென் எம். ஓகே, அப்போது ஒரு கேரக்டரையாக கம்பேர் பண்ணிட்டு வரப்போ ஒரு எல்லுக்கு பதிலாக ஒரு எம் இருக்குது. அப்போது அங்கே வந்து 2 எல்லுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம், இங்கே ஒரு எல்லுக்கு ஒரு எம்முக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோமா? இப்போ கண்டிப்பாக இதோட வேல்யூ அதிகமாக தான் இருக்கும், ஆஸ்கி வேல்யூ. ஸோ அப்போ என்ன வரும்? ஆன்சர் வந்து மைனஸில் வருன்றாங்க. ஸோ மைனஸில் வந்தாலும் நாட் ஈக்குவல். அதே மாதிரி தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா s1 டாட் கம்பேர் டு s4ன்னு இருக்கு இல்லையா? அப்போ வந்து இங்கே s4ல் என்ன இருக்குது? ஃப்ளாக் அப்படின்னு இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ ஃப்ளாகுன்னு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதோட ஆஸ்கி வேல்யூயும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் s1ன்றது என்ன? ஹலோ. ஸோ இதோட ஆஸ்கி வேல்யூயும் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதோட வேல்யூ என்ன வருதுன்னா, அதோட கம்பேரிசன் ரிசல்ட் வந்து 2ன்னு வரும். ஸோ 2ன்னு வந்தாலும் இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல். ஸோ கிரேட்டர் தென் ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வேல்யூவை, அந்த கேரக்டரோட வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. s1 greater than s2 returns positive, s1 less than s2 returns negative, s1 equal to s2 if it returns 0. Okay. ஸோ தேர்ட் ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் இஸ் ஸ்ட்ரிங் டாட் கன்கேட். ஸோ கன்கேட்னா என்ன அர்த்தம்னா, ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கை கம்பைன் பண்ணிக்கிறது தான் கன்கேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஸ்ட்ரிங் டாட் கன்கேட் மெத்தட் கம்பைன்ஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரிங் அட் தி எண்ட் ஆஃப் அனதர் ஸ்ட்ரிங். ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோட எண்டில் இன்னொரு ஸ்ட்ரிங்கை அட்டாச் பண்ணோம், அதுதான் கன்கேட். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா s1 வந்து ஹலோன்னு கொடுத்துருக்காங்க, s1 ஈக்குவல் டு s1 டாட் கன்கேட் ப்ராக்கெட்டில் டபுள் கோட்ஸில் ஹவ்வாரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹலோன்றது ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங், செகண்ட் ஸ்ட்ரிங்கில் ஹவ்வாரியூ இருக்குது. ஸோ ஹவ்வாரியூ வில் பி அட்டாச்ட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் ஹலோ. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் கன்காடினேஷன். And the next one is string dot is empty. Okay, so this method checks whether the string contains anything or not. அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் ஏதாவது வேல்யூ இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஸ்ட்ரிங் மெத்தட். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து எம்டி ஸ்ட்ரிங்காக இருந்தால் ட்ரூன்னு வரும். ஸோ ஸ்ட்ரிங்கில் ஏதாவது வேல்யூ இருந்தால் ஃபால்ஸ்ன்னு வரும். ஸோ s1 வந்து எம்டி ஸ்ட்ரிங், s2 வந்து ஹலோன்னு இருக்குது. ஸோ s1 டாட் இஸ் எம்டி, எம்டியாக இருக்கிறனால ட்ரூ. s2 டாட் இஸ் எம்டி, எம்டியாக கிடையாது, ஏன்னா அதுக்கு ஹலோன்ற வேல்யூ இருக்குது, அதனால் அது என்னென்னு வந்துடுது? ஃபால்ஸ்ன்னு வந்துடுது. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த 5 வந்து இங்கே மேலே வரணுமா? இந்த 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குல, அதுக்கப்புறம் 5 string dot trimன்னு வரணும். The Java string dot trim method removes the leading trailing spaces. It checks the Unicode of the space character. ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்கோன்னா அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட பிகினிங்லேயும் எண்டிங்லேயும் உள்ள ஸ்பேஸஸை ரிமூவ் பண்ணணும். எக்ஸாம்பிள், ஸோ நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சொன்னது 5ல் ஸ்ட்ரிங் டாட் ட்ரிம்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? அதோட லெஃப்ட் சைடு இருக்குது பாருங்கள். ஸ்ட்ரிங் s1 ஈக்குவல் டு ஹலோ, ஸ்ட்ரிங் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டெல்என் s1 ப்ளஸ் ஹவ் ஆர் யூ. ஸோ ப்ளஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு கொடுத்தா என்ன ஆகும்? ஹலோ, ஹலோக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகும். செகண்ட் ஒனில் கொடுத்தோம்னா s1 ட்ரிம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மேலே உள்ள ஹலோ பாருங்கள், s1 ஈக்குவல் டு ஹலோ, ஹலோக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்களா? டபுள் கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்காங்களா? ஸோ s1 ப்ளஸ் ஹவ் ஆர் யூன்னு கொடுத்தா ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கையும் கன்கார்டினேட் பண்ணுது. ப்ளஸ் சிம்பிள் ஆல்சோ கம்பைன்ஸ் 2 ஸ்ட்ரிங்ஸ். அப்போ அந்த ஸ்பேஸோடு இருக்கும், ஹலோ ஸ்பேஸ் ஹவ் ஆர் யூன்னு வரும். செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா s1 டாட் ட்ரிம் ப்ளஸ் ஹவ் ஆர் யூன்னு கொடுத்தோன்னா s1 அதுக்கு s1 அந்த ஹலோக்கு கடைசியில் இருக்க ஸ்பேஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஹலோ ஹவ் ஆர் யூ அப்படி ஸ்பேஸ் இல்லாமல் கண்டினியூஸாக வரும். ஸோ அதுதான் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. தி above code the first print statement will print hello space how are you, the second statement will print hello ஸ்பேஸ் இல்லாமல் இருக்கா அதான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த 5 அப்படின்றது முன்னாடி எழுதணும், அதோட எக்ஸாம்பிள் தான் இது.
ஸோ நெக்ஸ்ட் மெத்தட் இஸ் ஸ்ட்ரிங் டாட் டு லோவர். ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் என்ன கேஸில் லோவர் கேஸோ அப்பர் கேஸோ எது சென்டென்ஸ் கேஸ்னால் என்ன, ஒரு வேர்டோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் கேப்ஸில் இருக்கணும். ஸோ எந்த கேஸில் இருந்தாலும் அது அப்படியே லோவர் கேஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும். ஸோ ஸ்ட்ரிங் S1 ஈக்குவல் டு ஹலோ ஹவ் ஆர் யூன்னு இருக்கா. ஸோ ஹலோ ஹவ் வரைக்கும் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் சென்டென்ஸ் கேஸில் இருக்குது. ஸோ S1 டாட் லோவர் கேஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இட் கன்வெர்ட்ஸ் எவ்ரி திங் இன்டு அ லோவர் கேஸ். ஹலோ ஹவ் ஆர் யூ ஃபுல்லாகவே லோவர் கேஸ் ஆகிடும். ஸோ அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிங் டாட் டூ அப்பர்னா அதில் கேரக்டர்ஸை எல்லாத்தையுமே என்ன மாற்றுது, அப்பராக மாற்றிடும். ஸோ ஸ்ட்ரிங் S1ல் ஹலோ ஹவ் ஆர் யூ இருக்குது. S1 அப்பர் ஈக்குவல் டு, ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங் S1 அப்பர்னு ஏன் நம்ம ரெண்டாவது ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறோன்னா, கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோட வேல்யூ ஒரு வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தான் அதை பிரிண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்காக தான் அந்த S1 அப்பர் S1 லோவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம், கன்வெர்ட் பண்ண அந்த ஸ்ட்ரிங்கை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இது அப்படியே அப்பர் கேஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி S1ல் ஸ்டோர் பண்ணோம். தென் we can print the value system.out.println அப்பர். ஓகேவா, லோவர் கேஸ் அப்பர் கேஸ். செவன்த் மெத்தட் இஸ் ஸ்ட்ரிங் டாட் ரீப்ளேஸ். இப்போது ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டரையோ வேர்டையோ ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் we can use this method. ஸோ ஸ்ட்ரிங் S1ல் ஹலோ ஹவ் ஆர் யூ இருக்குது. ஸ்ட்ரிங் ரீப்ளேஸ் ஸ்ட்ரிங். ஸோ ரீப்ளேஸ் பண்ண ஸ்ட்ரிங்கை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேரியபிள் இருக்குல்லையே, அதுதான் ரீப்ளேஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸ் வேரியபிள் நேம் ஈக்குவல் டு S1 டாட் ரீப்ளேஸ் H, T. ஸோ அந்த ஹலோ ஹவ் ஆர் யூவில் எங்கெல்லாம் ஹெச் வருதோ அந்த ஹெச் வில் பி ரீப்ளேஸ்டு பை டி. அப்போ என்ன ஆகும், ஹலோவில் உள்ள ஹெச்சுக்கு பதிலாக TELLOன்னு இருக்கும், ஹவ் ஆர் யூக்கு TOW இருக்கும். ஓகேவா, அது ரெண்டு ஹெச்சும் டீயால் ரீப்ளேஸ் ஆகிடும். இப்போ ரீப்ளேஸ்டு ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொன்னால் தி அபவ் கோட் ரீப்ளேஸ் ஆல் தி அக்கரன்ஸ் ஆஃப் H to T. தி அவுட்புட் ஆஃப் தி அபவ் கோட் வில் பி டெல்லோ போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த சைடு, அதாவது ரைட் சைடு தனியாக ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுதான். ஓகேவா, அதே மாதிரி அடுத்த எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ரீப்ளேஸ் ஸ்ட்ரிங் யுரேக்கா யுடுரேக்கா. ஓகேவா, யுடுரேக்காவை பிரெயின் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு, அதாவது அதில் ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர் ரிமூவ் பண்ணோம், இதில் ஃபுல் வேர்டையுமே என்ன பண்ணுறோம், ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா, ஸோ நான் இது கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணி திரும்ப உங்களுக்கு நோட்ஸாக அனுப்புகிறேன். ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் டாட் ரீப்ளேஸ் கேரக்டர் சீக்வன்ஸ் டார்கெட் கேரக்டர் சீக்வன்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட். ஓகேவா, இந்த அபவ் கோட் இட் வில் பி ரீப்ளேஸ் தி அக்கரன்ஸ் ஆஃப், அதுக்கு தான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்தது ஸ்ட்ரிங் டாட் ரீப்ளேஸ் வந்து ஒரு கேரக்டர் மட்டும் தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணோம். ஸ்ட்ரிங் டாட் ரீப்ளேஸ் அந்த கேரக்டர் சீக்வன்ஸ் டார்கெட் கேரக்டர் சீக்வன்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னால ஃபுல் வேர்டையுமே கொடுக்குறோம். எடுரேக்கா கொடுத்துட்டு பிரெயின் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ எடுரேக்கா வில் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை பிரெயின் ஃபோர்ஸ். ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட் மெத்தட் இஸ் ஸ்ட்ரிங் டாட் கண்டெய்ன்ஸ். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரிங்கில் நம்ம கேட்குற அந்த பர்டிகுலர் கேரக்டர் இருக்கா இல்லையா. ஸோ ஸ்ட்ரிங் நேம் ஈக்குவல் டு ஹலோ ஹவ் ஆர் யூ டூயிங் system.out.println நேம் டாட் கண்டெய்ன்ஸ் ஹவ் ஆர் யூ இருக்குது. அப்போ அந்த கேரக்டரில் அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்குது, அப்போ ட்ரூன்னு ரிட்டன் ஆகும். சப்போஸ் நேம் டாட் கண்டெய்ன்ஸ் ஹலோ இருக்குது ட்ரூன்னு ரிட் ஆகும். தேர்ட் system.out.println பாருங்கள், நேம் டாட் கண்டெய்ன்ஸ் ஃபைன் இருக்கா, ஃபைன் இல்லை, ஹலோ ஹவ் ஆர் யூ டூயிங் தான் இருக்குது, ஃபைன்ன்ற வேர்டு இல்லை, அப்போ ஃபால்ஸ்ன்னு ரிட்டன் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் டாட் ஈக்குவல்ஸ். ஸோ த ஜாவா ஸ்ட்ரிங் ஈக்குவல் மெத்தட்ஸ் கம்பேர்ஸ் த டூ ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் த கண்டென்ட் ஆஃப் த ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ S1 ஹலோ, S2 ஹலோ, ஓகே, S3 ஹாய்ன்னு இருக்குது. இப்போ அதை வந்து ஈக்குவல்ஸான்னு செக் பண்ணுறோம். S1 டாட் ஈக்குவல்ஸ் S2னா ரெண்டுமே ஹலோன்னு இருக்குது, ட்ரூ. சரியா, இப்போ S2 S3 பார்த்திங்கன்னா வேறு ஸ்ட்ரிங் இருக்குது, அதனால் ஃபால்ஸ். ஓகே, அந்த 11th மெத்தட் இஸ் ஸ்ட்ரிங் டு கேரக்டர் அரே. ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை கேரக்டர் அரேயாக மாற்றுறது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக வச்சுருக்கோம், ஸ்ட்ரிங் S1 ஈக்குவல் டு வெல்கம் டு யுடுரேக்கா. கேரக்டர் அரேயாக மாற்றுறதுன்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு WELC ஒரு கேரக்டரையும் ஒரு கேரக்டராக தனித்தனியாக அரேயாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்ட்ரிங்காக இல்லாமல் கேரக்டர் அரேயாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கேரக்டர் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் CH ஈக்குவல் டு S1 டாட் டூ கேரக்டர் அரே. ஸோ கேரக்டர் அரேயாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டா என்ன பண்ண முடியும், ஒரு லெட்டராக ஒன் பிலோ தி அதர் நம்ம என்ன பண்ணலாம், பிரிண்ட் பண்ணலாம். அடுத்து ஸ்ட்ரிங் டாட் இஸ் எம்டி. ஸோ ஆல்ரெடி வி ஹவ் seen this, I think is empty. Okay, so I have repeated. I will remove this and I will send the notes once again. Okay, so Java, so 11 methods are there, so you just leave the 12th method. Okay, this is another example. Instead of that I have given is empty, just leave that. Okay, so Java string class implements interfaces. So Java string ன்றது ஒரு class, அதில் நிறைய interfaces இருக்குது. So what is an interface, we will see in the later classes. என்னென்ன interface இருக்குன்னு மட்டும் now you know it. Serializable, comparable, character sequence. Okay, so object ன்றது it is a topmost Java package. So
அதில் இருக்கிற ஒரு பேக்கேஜ் தான் ஸ்ட்ரிங். அந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இந்த இன்டர்ஃபேஸஸ்லாம் இருக்குது. ஓகேவா? Since Java string is immutable and final, so a new string is created whenever we do string manipulations. As string manipulations are resources consuming, Java provides two utility classes, string buffer and string builder. ஸோ நம்ம இது 3 serializable, comparable, character sequence or interfaces மாதிரி இந்த classes மாதிரியே இருக்கிற இன்னொன்று தான் interface. ஸோ அது இல்லாமல் 2 கிளாஸ் இருக்குது, string buffer and string builder. So let us understand the difference between these two utility classes. String buffer and string builder are mutable classes. Mutable என்ன அர்த்தம்? இம்யூட்டபிள்னா மாற்ற முடியாது. ஸ்ட்ரிங் பஃபர் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் இதில் மியூட்டபிள் பண்ண சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூவை. இப்போ நம்ம இன்புட்டில் என்ன பண்ணோம், இப்போ ஸ்கேனஃபில் ஒரு டைமும் அதுக்கு நம்ம வேல்யூ கொடுக்குறப்ப டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ கொடுப்போம் இல்லையா அவுட்புட்டில். இப்போ S1 ஈக்குவல் டு வெல்கம் ஸ்டோர் பண்ணிட்டா அதை மாற்றவே முடியாது. ஸோ இட் இஸ் எ லிட்ரல். ஸோ சப்போஸ் இன்புட் கொடுக்கணுன்னா ரன் டைமில் நீ ஒரு டைம் வந்து உன் பேரை கொடுப்ப, இன்னொரு டைம் உன் ஃப்ரெண்டு பேரை கொடுக்கலாம், மாற்றி கொடுக்கலாம் இல்லையா, மியூட்டபிள் ஆகிடுது. மியூட்டபிள் வேல்யூஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த 2 கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஸ்ட்ரிங் பஃபர் இஸ் யூஸ்ட் வென் மல்டிபிள் த்ரெட்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் த சேம் ஸ்ட்ரிங் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் பில்டர் இன் த single thread environment. String builder performance is faster than compared to the string buffer because of no overhead of the synchronized. Okay, you just know what are the classes we are using. Okay, so string என்றது class, அதில் 3 interface இருக்குது, 2 class இருக்குது. Okay, now do you understand what is a string? Okay, what is a string? What are the 2 methods to create a string? How the strings are stored in a Java heap and different string methods. Okay, with the programming example I have given, and at the end in Java how the string classes, how many interfaces are there and how many classes are there. Okay, so I'll give the notes once again.